اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مناسک حج کی ادائیگی جاری. حجاج کرام نے رات مزدلفہ میں گزاری. نماز فجر کے بعد منا کی جانب روانہ. رمی جمرات کے بعد نماز عید ادا کی جائے گی. حجاج کرام سر منڈوا کر قربانی کریں گے اور احرام کھول دیں گے. کرونا کے پیش نظر لاکھوں کے بجائے صرف 1000 خوش قسمت حجاج اس سعادت سے فیض یاب ہو رہے ہیں. خانہ کعبہ اور حجر اسود کو چھونے پر پابندی. نماز اور طواف کے دوران 3 فیٹ کا فاصلہ رکھا گیا. حجاج کو رمی کے لیے سینیٹائز کی گئی کنکریاں فراہم کی گئیں. متحدہ عرب امارات، ایران اور عراق سمیت خلیجی ممالک میں بھی آج عید الاضحیٰ. برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں بھی آج مساجد میں نماز عید کے اجتماعات ہوں گے. وضو گھر سے کر کے آئیں، ساتھ مصلی لائیں اور سماجی فاصلے کا خیال رکھیں. برطانوی مساجد میں ہدایات جاری. کرونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر شمالی برطانیہ میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ. بریڈفورڈ، مانچسٹر، ہالیفیکس، لینکاشائر، بلیک برن میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا. جزوی لاک ڈاؤن والے علاقوں میں ایشیائی کمیونٹی کی بڑی تعداد مقیم. وزیراعظم بورس جانسن کا لاک ڈاؤن میں تعاون پر مسلمانوں سے اظہار تشکر. عید کے موقع پر میل ملاپ میں احتیاط کی اپیل. پاکستان میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری. کراچی سمیت ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گھمسان کا رش. خریداروں کو تگڑے اور خوبصورت جانور کی تلاش. بیوپاریوں نے موقع دیکھ کر دام بڑھا دیے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جنوبی پنجاب میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا. راجن پور کے علاقے عربی ٹبہ میں سی ٹی ڈی کی کارروائی. فائرنگ کے تبادلے میں 5 مبینہ دہشت گرد ہلاک. پولیس کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے 10 سے 15 کلو گرام وزنی بم برآمد ہوئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمران خان جیسا پرائم منسٹر دیا ہے جنہوں نے فوری ایکشن لیا ہے. اور ابھی فوج بھیجنے کا جو اقدام ہے بہت اقدام ہے. سندھ گورنمنٹ سر کھا جائے گی. ذرا سی بارش نے ثابت کر دیا کہ پورا کراچی ڈوب گیا. تو ہم نے جب کسی کو پکارا، کسی رہنما کو، تو فوج نے ہماری مدد کی. کراچی میں صفائی کے لیے فوج کا کردار. وزیر اعظم نے سمری پر دستخط کر دیے. پاک فوج صفائی کی نگرانی کرے گی. FWO بھی ساتھ ہوگی. جتنے فنڈز درکار ہیں دیے جائیں گے. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بتایا وفاقی حکومت کراچی پر 100% توجہ دے گی. گورنر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو میٹنگ کے لیے مدعو کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے. کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلیٰ سندھ سے بات بھی کریں گے. میئر وسیم اختر نے کہا کراچی کے مسائل کا حل آرٹیکل 140A میں ہے، فوری نافذ کیا جائے. وزیر اعظم کی ہدایت پر چیئرمین NDMA کراچی پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات. ISPR کا کہنا ہے فوج کو اربن فلڈنگ کی صورتحال پر سول انتظامیہ کی مدد کے لیے طلب کیا گیا. وزیر اعظم کے اقدام پر کراچی کے شہریوں کا خوشی کا اظہار. چینل نے اس قسم کی بدتمیزی نہیں پھیلائی. اس میں بدتمیزی کیا ہے؟ پانی مدرسوں کے اندر گھس رہا ہے، بچیاں ڈوب رہی ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں، گاڑیاں ڈوب رہی ہیں. بدتمیزی کیا ہے اس کو دکھانا. تو چینلوں کو چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے. انسان جس طرح بلاول صاحب نے کہا تھا کہ انسان بنو، انسان کے بچے بننے چاہیے اور نہیں دکھانا چاہیے. ایک چینل لیڈ لیتا ہے، پھر دوسرا آپ بات شروع کرتے ہیں، سما ساتھ آ جاتا ہے. سندھ گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ لوکل گورنمنٹ کو آپ نے کبھی پوچھا ہے؟ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. کراچی میں بارش سے تباہی کیوں دکھائی؟ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور آنکھ بگولا ہو گئے. 11th آور میں ARY نیوز کی کوریج کو بدتمیزی قرار دے دیا. کہتے ہیں آپ خبر چلاتے ہیں، دوسرے چینل بھی پیچھے آتے ہیں. 11th آور میں مسلسل آئیں بائیں شائیں. کراچی میں فوج کو بلانے کی خبریں بھی غلط قرار. کہا NDMA کو بلایا گیا، فوج کو سندھ حکومت بلائے گی. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رپورٹ جو میری انفارمیشن کے مطابق تیار ہو چکی ہے اس کو آپ جلد جمع بھی کر دیں اور قوم کے سامنے شیئر بھی کر دیں.
कोशिश है जल्द कर्जा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो जाए। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं मेरी मालूमात के मुताबिक कर्जा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। कर्जा इंक्वायरी कमीशन के सरबराह से दरख्वास्त की है कर्जा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करें। उज़ैर बलोच के जो सहूलतकार थे, जो उज़ैर बलोच जिनके लिए ये काम करता था, जिन्होंने उज़ैर बलोच को उज़ैर बलोच बनाया, वो असेंबलियों में बैठे। उज़ैर बलोच को बनाने वाले असेंबलियों में बैठे हैं। वफाकी वजीर अली ज़ैदी कहते हैं सिंध हुकूमत JITs दबा कर बैठी रही, मुल्जिमान को बचाया। 3 JIT सामने आई। इमरान खान किसी सूरत बदउनवानों को NRO नहीं देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के चेयरमैन के खिलाफ मर्रात लेने पर कार्रवाई का फैसला। चेयरमैन जुल्करनैन ने कवायद के मुनाफी मर्रात ली। वजीर आज़म का नाम इस्तेमाल करके स्टोर में दफ्तर बनाया। दफ्तरी मामलात में गैर कानूनी मुदाखलत भी की। कंप्यूटर और मशीन्स की खरीदारी के लिए कंपनी को गैर कानूनी तौर पर टेंडर में शामिल किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिश्तेदार की गैर कानूनी तैनाती भी कराई। ऑपोजिशन NRO चाहती है। उन्होंने लिख कर भेजा कि नैब कवानीन से मनी लॉन्ड्रिंग निकाल दें। अपने नजरिए से पीछे हट गया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। वजीर आज़म इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा शहबाज शरीफ और बिलावल 2 साल से हुकूमत खत्म करने के पीछे लगे हैं। ये सिर्फ अपना माल बचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे केस खत्म हो जाएं। हमने इनका कोई केस नहीं बनाया, इन पर केस साबिका हुकूमतों ने बनाए हैं। किसी NRO की दिलचस्पी नहीं रखते। इमरान खान ने खुद सबसे ज्यादा एमनेस्टीज ली है। आज भी इमरान खान अपने एडवाइजर्स को, अपने साथियों को करप्शन उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। कश्मीर का सफीर बनना था, आज कुलभूषण का वकील है। पार्लियामेंट में हिमायत, पार्लियामेंट के बाहर मुखालफत। बिलावल भुट्टो कहते हैं किसी NRO में दिलचस्पी नहीं रखते। FATF के नाम पर हुकूमत को गैर जरूरी ताकतवर नहीं बनने देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी अदालतों में जवाब दे रही है। इमरान खान अपने तमाम साथियों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खुद NRO लिया, मावनीन और मुशीरों को दिलवाया। मालम जब्बा, BRT, चीनी, आटा चोरी पर NRO दिलवाया गया। PP चेयरमैन ने हुकूमत पर कुलभूषण को NRO देने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले हुकूमत ने NRO के बजाय KRO पेश किया। इमरान खान को कश्मीर का सफीर बनना था, कुलभूषण का वकील बन गया। ये सरे महल कैसे खरीदा गया? ये $65 मिलियन स्विस अकाउंट्स में उसका क्या हुआ? और जो उन्होंने कराची में लातादाद प्रॉपर्टीज खरीदी हैं वो कैसे आई? ये जो ओमनी ग्रुप है वो कैसे बना? सरे महल कैसे बने? स्विस अकाउंट में पैसा कैसे गया? ओमनी कैसे बने? मनी लॉन्ड्रिंग किसने की? शिबली फराज का बिलावल से सवाल। कहा बिलावल का इखलाकी जवाब नहीं बनता कि वो करप्शन पर बात करे। जरदारी खाता है और खिलाता है। नवाज शरीफ खाता भी है और लगाता भी है। इमरान खान खाता है और ना खाने देता है। मुराद सईद ने कहा इनका कच्चा चट्ठा खुलकर कौम के सामने आ गया। पहले जुबानी अब तहरीरी तौर पर NRO प्लस मांगते रहे। मैं अपने और अपनी 7 नस्लों के असासे ले आऊँगा। ये अपने और अपनी 7 नस्लों के असासे ले आएँ, जिस फोरम पे बैठ के बात करना चाहें, और अगर इनके पास नहीं है, मेरे पास सारे मौजूद। अपनी 7 नस्लों का हिसाब दूंगा, बिलावल भी दें। शहजाद अकबर का चैलेंज। बिलावल पार्लियामेंट में आए, बात करें, मैं वसीयत लाऊंगा। बिलावल भी चेयरमैनशिप की वसीयत साथ लाएं। नैब की गिरफ्तारी और जमानत के कानून पर कंफ्यूजन फैलाई गई। प्रैक्टिस में खराबी हो सकती है, नैब कानून में खराबी नहीं है। I move that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Act Amendment Bill 2020 be passed forthwith. All those in favor say aye. All those against no. I think I have it and the motion is adopted and constitutional bill is passed. दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन मुतारिफ। सेनेट और कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। मुश्तबा दहशत गर्दों की फहरिस्त शेड्यूल 4 में शामिल अफराद के असलहा लाइसेंस मनसूख होंगे। ऐसे अफराद को कोई शख्स या इदारा कर्ज नहीं देगा। कर्ज देने वाले इदारे पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा।
कलअदम तंजीम या उसके नुमाइंदे की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद फौरी मुंजमद की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। रावलपिंडी में बिफरा बैल मसरूफ सड़क पर निकल आया। गाड़ियों की आवाजों से खौफजदा तेज रफ्तारी से दौड़ता बैल सामने से आती कार से टकरा गया। कार का ड्राइवर जख्मी, बैल हलाक हो गया। इस्लामाबाद के मरकज़ा चिड़ियाघर में जानवरों की अमवात का मामला वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। इजलास में जानवरों की अमवात के मामलात ज़ेर गौर लाए जाएंगे और जानवरों की महफूज पनागाहों में मुंतकली का असर नौ जायजा लिया जाएगा। ब्रिटिश एयरवेज का लंदन से पाकिस्तान के लिए परवाजों की बहाली का ऐलान। इस्लामाबाद और लंदन के दरमियान हफ्ते में 3 परवाजें चलाई जाएंगी। पहली फ्लाइट 14 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेगी। बरतानवी हाई कमिश्नर कहते हैं फ्लाइट्स का आगाज दोनों ममालिक में मजबूत ताल्लुकात की मिसाल है। दरगाह आलिया गोलड़ा शरीफ के सज्जादा नशीन पीर सैयदना शाह अब्दुल हक गिलानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। आपकी उम्र 94 बरस थी। मेहर अली शाह गिलानी के पोते और पीर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन गिलानी अलमारूफ बाबर जी के साहबजादे थे। एआपाई फैमिली की जानिब से पीर सैयदना शाह अब्दुल हक गिलानी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,74,00,000 से ज्यादा, अमवात 6,74,000 से ऊपर। अमेरिका में अमवात 1,55,000 से जायद और मरीज 40,34,000 से जायद। ब्राजील में 91,000 से जायद अमवात, 26,13,000 से जायद केस। भारत में कोरोना के 16,39,000 से जायद मरीज।